सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच भारतीय संविधान नाम दे चैप्टर नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आउण वाले दिनां विच आपां किहड़े पार्ट नूं डिस्कस करांगे, क्योंकि अज आपां 8th क्लास की जिहड़ी NCERT की किताब हैगी आ उहदे विच्चों भी पोलिटिकल साइंस जिहड़ा सबजैक्ट हैगा जी उहदे विच्चों लिया गया लैसन हैगा पंजाबी विच। आपां बहुत ही वधिया तरीके नाल इस चैप्टर नूं समझांगे। तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि NCERT दीयां किताबां या तां हिंदी विच हुंदियां ने या तां अंग्रेजी विच हुंदियां ने। सो पंजाब दे स्टूडेंट नूं ध्यान दे विच रखदे होए उन्हां दीयां जिहड़ियां प्रीखियावां ने C टैट होवे भावें PS टैट दा एग्जाम होवे या फिर कोई होर टीचिंग एग्जाम होवे जिथे GK या फिर SST पुछी जाती है, उन्हां एग्जाम्स नूं ध्यान दे विच रखदे होए ही आपां इस वीडियो नूं बना रहे हां। एंड आउण वाले दिनां दे विच आपां किहड़े-किहड़े पार्ट नूं डिस्कस करांगे। सो इत्थे 8 चैप्टर लगभग तुहानूं 8 चैप्टर वेखण नूं मिल रहे हैं। पहला चैप्टर हैगा जी भारतीय संविधान। अज दी वीडियो विच आपां इस चैप्टर नूं ही समझांगे। की नाम हैगा जी? भारतीय संविधान अज दे चैप्टर दा नाम हैगा आ। दूसरे नंबर ते जिहड़ा चैप्टर है वह हैगा जी धर्म निरपक्षता नूं समझना। धर्म निरपक्षता नूं समझना। इस तो बाद वाला जिहड़ा पार्ट हैगा जी सानूं संसद दी पार्लीमेंट दी लोड़ क्यों पई, जरूरत क्यों पई सानूं संसद दी। उस तो बाद जिहड़ा चौथा पार्ट हैगा जी कानूनां नूं समझना। ते उस तो बाद वेखो तुसीं पंजवां पार्ट हैगा जी न्यायपालिका। छेवें पार्ट दा नाम हैगा जी साडी अपराधिक न्याय प्रणाली नूं समझना। ते उस तो बाद वेख लो तुसीं सतवें पार्ट दा नाम हैगा जी हाशिए नूं समझना। ते उस तो बाद वाले पार्ट दा नाम हैगा जी हाशिए दा सामना करना। ते मैं भुलेखे नाल तुहानूं 8 चैप्टर कहता सीगा। इहदे विच तुहानूं NCERT जिहड़ी 8वीं क्लास की हैगी आ, जदों आपां पोलिटिकल साइंस की गल करते हैं उहदे विच तुहानूं 10 चैप्टर वेखण नूं मिलदे आ। 9वां चैप्टर हैगा जी जनतक सहूलतां ते लास्ट ते जिहड़ा चैप्टर हैगा जी कानून अते समाजिक न्याय। सो इन्हां 10 चैप्टरां नूं डिस्कस करांगे। बट अज दी वीडियो विच आपां अपने संविधान बारे समझण जा रहे हां कि भारतीय संविधान जिहड़ा हैगा आ किहड़ियां गल्लां इहदे विच कहीआं गईआं ने एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैगा आ। सो इस वीडियो नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है ताकि तुहानूं जिहड़ा कंसैप्ट हैगा जी वो क्लीयर हो जाए। सो शुरुआत करते हैं जी अज दे अपने चैप्टर की। एंड वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ, क्योंकि असी इन्नी मेहनत कर रहे हैं, तुहानूं भी मेहनत करनी चाहिए है थोड़ी जी। एंड जिहड़ा भी आपां तुहानूं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हैगा आ। इस वीडियो नूं तुसीं लास्ट तक वेखियो तां जो तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। सो वेखदे हां अपने चैप्टर का नाम की हैगा जी। पहला चैप्टर है अपने चैप्टर का नाम हैगा जी भारतीय संविधान। ते मैं कोई भी लाइन मिस नहीं करूँगा, क्योंकि टैलीग्राम चैनल ते भी मैनूं किसी ने कहा सीगा कि सर तुसीं कोई पॉइंट ना छड्डिया करो, सानूं सारियां गल्लां एक्सप्लेन करिया करो। सो वेखदे हां जी चैप्टर की शुरुआत फुटबॉल गेम तो हुंदी है। इन्हां ने रियल लाइफ नाल असल जिंदगी विच जोड़न की कोशिश की है कि जिमें आपां फुटबॉल की गेम खेडते हैं, फुटबॉल की जदों आपां गेम खेड रहे हुंदे आ ते आपां किहड़ियां गल्लां नूं ध्यान विच रखदे हुंदे आ। आपां नूं मेनली कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जिहड़े रूल्स हैगे ने जी वो सानूं दस्से जांदे आ कि तुसीं फुटबॉल नूं हत्थ नहीं लगा सकदे, सिर्फ जिहड़ा गोलकीपर होएगा सिर्फ उही बॉल नूं हत्थ लगा सकदा आ। भाव यह कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रैगूलेशन नूं फॉलो करना पैंदा जे तुसी फुटबॉल नूं खेडोगे। बट इसे तरह ही आपां समाज विच रह रहे हैं, समाज विच रहण लई भी ते आपां नूं कोई ना कोई जिहड़े रूल्स होणगे जी उन्हां नूं फॉलो करना पैना आ। ते इह रूल्स जिहड़े हैगे ने तुहानूं कित्थे लिखे होए वेखण नूं मिलणगे। इन्हां नूं आपां संविधानिक नियम भी कह दिंदे आ, संविधानिक कंस्टिट्यूशनल लॉज कह सकते हैं। सो अपने संविधान दे विच काफ़ी सारे नियम दसे हुंदे आ जिस अकॉर्डिंग ही अपने समाज के लोगों ने चलना हुंदा आ, उहनूं फॉलो करना हुंदा आ। जिहदे नाल आपां कह सकते हैं कि अपने समाज विच शांति बनाई रखण लई इन्हां रूल्स नूं बनाया गया एंड उन्हां दी सहमति भी लई गई आ। वखरे वखरे जिहड़े धर्म के लोग हैगे ने उन्हां दी किते ना किते सहमति तो लई गई है ना, जिहड़े भी अपना कंस्टिट्यूशन बनाया गया। सो जिहड़ा दस्तावेज जिहदे विच अपने रूल्स लिखे हुए है उन्हां दस्तावेज नूं आपां की कह रहे हैं, उन्हां दस्तावेजां नूं आपां संविधान दा नाम दिंदे आ। संविधान नूं तुसीं इंग्लिश विच कंस्टिट्यूशन कहने हो। सो इस गल नूं तुसीं समझ गए होने आ कि अपना संविधान है कि अपना कंस्टिट्यूशन की हैगा आ कि अपने लई समाज दे लोकां दे लई जिहड़े रूल्स बनाए गए आ कि लोग जिहड़े हैगे ने शांति नाल रहण, जिहड़े नियमां दी किताब बनाई हुई आ, लॉज जिहड़े बनाए गए ने अपने ही लोकां लई। सो इहनूं तुसीं संविधान दा नाम दिंदे हो। एंड अज दी क्लास विच आपां इह भी समझांगे
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 1934 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ 1934 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਬਟ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਫਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ। ਨੇਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆ।
ਬਟ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨਾਮ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ 2005 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਰੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨਿਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਓ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਮੋਨੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨਿਲ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ? ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀ ਅਨਿਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਆਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ 100 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੜਕਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਡੈਵਲ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਐਂਡ ਕਾਫੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡੀਏ। ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬॉयਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਕੋਲ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ। ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ 33% ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅ ਗੁੱਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ
ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਘਵਾਦ। ਸੰਘਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਘਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ? ਸੰਘਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਾਂਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਂਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? 3 ਅੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਣ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ DPSP ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ? ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ, ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ, ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 6 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਓਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਫੋਟੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਦੌਲਤ ਰਾਮ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਮਥਾਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਨੈਕਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।